بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ نوچندی جمعرات تھی۔ طاہرہ بیگم معمول کے مطابق شاہ غازی کے مزار پر چادری چڑھانے آئی تھی۔ سبھی ساتھ تھے، بس معظم علی موجود نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ کبھی کبھار ہی آ جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ انہیں شاہ غازی سے عقیدت نہیں تھی، بس وہ کاروباری آدمی تھے اور اپنی مصروفیت میں گم رہتے تھے۔ باقی نظم نثر، کچھ ملازم عشیرہ سبھی ساتھ ہوا کرتے تھے۔ شاہ غازی کے مزار سے کچھ فاصلے پر زبردست خیمے لگائے جاتے تھے۔ ایک خیمے میں 7 آئے ہوئے ملازم ہوتے تھے اور دوسرے میں طاہرہ بیگم دونوں بیٹیوں اور عشیرہ کے ساتھ۔ شکر ہے کہ عشیرہ کو ملازموں کے ساتھ رکھا جاتا تھا، کم از کم اتنا خیال ضرور کر لیا جاتا تھا۔ آج بھی 12 سوا 12 بجے تک طاہرہ بیگم مزار اقدس پر فاتحہ خوانی کرتی رہی تھی۔ چادریں چڑھائی گئی تھی، پھول چڑھائے گئے تھے، خیراتیں بانٹی گئی تھی، لنگر تقسیم کیا گیا تھا۔ سوا 12 بجے وہ واپس آئی تھی۔ سب بہت تھک گئے تھے، لیکن عشیرہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ ویسے بھی گرمیوں کا موسم تھا، فضا میں حبس کی کیفیت تھی اور موسم انتہائی خراب ہو رہا تھا۔ عشیرہ خیمے میں اپنی جگہ لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ ماضی کی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اور صحیح معنوں میں یہ یادیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں، چاہے وہ تلخ ہوں یا خوشی سے بھرپور، انسانی ذہن کی میراث ہوتی ہیں۔ ابو اور امی زندہ تھے تو اس کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا تھا۔ ہر طرح کی خوشیاں اس کے لیے تھی، لیکن تقدیر نے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ دونوں کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ عشیرہ ناسمجھ نہیں تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے کافی دن تک یہ احساس رہا تھا کہ امی ابو اس طرح نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ واپس آ جائیں گے۔ مگر یہ ایک معصوم سوچ تھی، جانے والے بلا کہاں واپس آتے ہیں۔ اسے بڑی تنہائی کا احساس ہوا، لیکن اس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ اعظم علی بھائی پر جان نثار کرتے تھے۔ معظم علی بھی برے انسان نہیں تھے، لیکن ان کی بیگم ذرا مختلف مزاج کی حامل تھی۔ طاہرہ بیگم کی کبھی عشیرہ کی والدہ عمیرہ سے نہیں بنی، لیکن عمیرہ بیگم بہت اچھے مزاج کی حامل تھی۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر کو تماشا نہ بننے دیا، اور اچھے لوگ جلد ہی دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں۔ البتہ وہ عشیرہ کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے۔ لے دے کر دادی اماں تھی جنہوں نے عشیرہ کا بہت خیال رکھا تھا، اور ان کی زندگی تک طاہرہ بیگم عشیرہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکی تھی۔ جیسے ہی دادی اماں کا انتقال ہوا، طاہرہ بیگم نے اپنے پر پرزے نکال لیے۔ شوہر ان کے قبضے میں پہلے ہی تھے۔ معظم علی کی یہ مجال نہیں تھی کہ بیگم کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکے۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، لیکن طاہرہ بیگم کے دل کی گھٹن ایسے سکون نہیں پا سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے عشیرہ کو گھر کے ملازموں سے بدتر بنا دیا اور وہ سلوک کیا اس کے ساتھ کہ دیکھنے والے بھی پناہ مانگے۔ پتہ نہیں ان کے دل میں ایسی کیا نفرت بیٹھ گئی تھی۔ غالباً یہ بھی تھا کہ عمیرہ بیگم نہایت ہی خوبصورت تھی اور ان کے مقابلے میں طاہرہ بیگم کچھ بھی نہیں تھی۔ ایسے ہی ان کی 2 بیٹیاں نظم اور نثر بھی تھی۔ بے شک جوانی میں تو سبھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، لیکن عشیرہ کو اللہ نے وہ حسن دیا تھا کہ دیکھنے والے اش اش کریں۔ خوبصورت ماں کی خوبصورت بیٹی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے مکمل طور سے بے نیاز، سادہ سے مزاج کی حامل، اور اس کی یہ سادگی ہی اسے لے ڈوبی۔ اسی کی طرح نظم اور نثر بھی جوان ہو گئی تھی۔ یہ طاہرہ بیگم کی بیٹیاں تھیں، اور طاہرہ بیگم ان دونوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں تھی۔ معظم علی نے بھی طاہرہ بیگم کے کہنے سے اپنے کچھ دوستوں سے اس بارے میں بات کی تھی۔ چنانچہ مالی طور پر انہی کے ہم پلہ ہاشم خان صاحب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ بیگم ہاشم اور بیٹا ظفر خان بھی آیا تھا۔ نظم اور نثر دونوں کو بنا سوار کر سامنے لایا گیا تو ہاشم خان نے مسکرا کر کہا، آپ نے بیٹیوں کے نام خوب رکھے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی نظم زیادہ خوبصورت ہے یا پھر نثر۔ دونوں آپ کی بچیاں ہیں، معظم علی نیاز مندی سے بولے۔ اتنی دیر میں عشیرہ کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی اور ہاشم خان اور خاندان اسے دیکھتا رہ گیا۔ معمولی قیمت کے کپڑے کا سادہ لباس پہنے ہوئے، الجھے ہوئے بال، سلگتا چہرہ، اس قدر دلکش، اس قدر پرکشش کہ انسانی آنکھ جھپکنا بھول جائے۔
پرکشش جسامت کولڈ ڈرنک سب کو پیش کیا پر ایک بار بھی نگاہیں اٹھا کر کسی کی طرف نہ دیکھا۔ اسی طرح گردن جھکائے چلی گئی اور سب دیکھتے ہی رہ گئے۔ خود ہاشم خان نے کہا، یہ کون تھی؟ طاہرہ بیگم چونک پڑی۔ انہیں ایک دم سے احساس ہوا کہ ہاشم خان کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ جلدی سے بولی، یہ عزیز ہے ہماری، بس ساتھ ہی رہتی ہے، شادی شدہ ہے؟ نہیں، بس کام دھندہ کرتی ہے، ملازمہ تو نہیں نا؟ بس ملازمہ ہی سمجھ لیجئے۔ ہاشم خان کو ایک دم احساس ہو گیا کہ ان کا تجسس طاہرہ بیگم کو پسند نہیں آ رہا، چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن واپسی پر عشیرہ ہی گفتگو کا موضوع تھی۔ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے، خاندان ہی کی بچی لگتی ہے، مگر کس قدر حسین ہے۔ بیٹے نے شرماتے شرماتے باپ سے کہا، امی اس کے لیے بات چلائیے، میں تو خود دنگ رہ گیا ہوں، ذرا معلومات تو کریں بیگم، کون ہے یہ؟ ویسے طاہرہ بیگم کا لہجہ بتاتا تھا کہ ہمارا تجسس انہیں پسند نہیں آیا۔ پپا نہ نظم نہ نثر، آپ اگر میرے لیے اس گھر میں بات کریں تو صرف اسی لڑکی کے لیے، میں معلوم کر لوں گی۔ صغیرہ کی ماں اسی کے گھر تو ملازم ہے، صغیرہ سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو بلا کر لائے۔ بیگم ہاشم خان نے کہا، صغیرہ نامی لڑکی انہی کے گھر کام کرتی تھی، چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلا لائی تو صغیرہ کی ماں نے پوچھ گچھ کے دوران کہا، بس جی، خون سفید ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے، وہ ان کے گھر کی ہی بچی ہے، میں تو بہت دن سے وہاں ملازم ہوں، اس کے ماں باپ کار کی ٹکر سے مر گئے تھے، ہمارے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، یہ ایک ہی بیٹی تھی، عشیرہ ہے اس کا نام، کم بختوں نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، بہت ہی صابر و شاکر بچی ہے، اللہ اس کی تمام مشکلات حل کرے۔ طاہرہ بیگم نے اس سے بیر باندھ رکھا ہے، حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں گھر میں سارے کام کرنے کے لیے، پر طاہرہ بیگم اس سے ایسے کام لیتی ہے کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ظفر خان نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ جو کچھ بھی کریں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے گھر لے آئیں۔ گڑبڑ تو بہت کریں گے وہ لوگ، جیسا کہ صغیرہ کی ماں نے بتایا کہ طاہرہ بیگم نے اسے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ ہی ہوگی، دولت جائیداد کا چکر انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اگر دونوں بھائی تھے تو یقیناً دونوں کی دولت بھی برابر کی ہوگی۔ بیچاری بچی کو اسی لیے طاہرہ بیگم نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے کہ کبھی وہ سر اٹھا کر جی نہ پائے۔ بیگم ہاشم خان نے جب طاہرہ بیگم پر اپنا خیال ظاہر کیا تو وہ چراغ پا ہو گئی۔ نہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے، اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے تو نکال کر دور پھینکیے، ہمیں اس کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ بیگم ہاشم خان نے بہت سر مارا، ظفر خان نے بھی اپنے طور پر کوشش کی، مگر بات نہیں بن سکی۔ دادی اماں اگر زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن بیگم ہاشم خان کو اس طرح بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا کہ اگر بھلا وہ کیا ادھر کا رخ کرتی۔ ظفر خان کا بھی کوئی سلسلہ تو تھا نہیں، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ البتہ اب نظم اور نثر بھی اس سے برگشتہ ہو گئی اور ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی۔ ادھر طاہرہ بیگم نے اسے سختیاں شروع کر دی تھی، لیکن صغیرہ بیگم کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا، وہ بڑی صابر و شاکر تھی اور اس نے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا، نوکروں کی طرح ہی اسے ساتھ رکھا جاتا تھا اور اس نے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی۔ رہی سہی کشر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی۔ طاہرہ بیگم کی بہن تھی، بیوہ ہو گئی تھی، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھی، بات بات میں ناک منہ چڑھانا ان کی عادت تھی، دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہاں سے دل اکتایا تو بہن کے پاس آ گئی، بس بے مثال شخصیت کی مالک تھی، کسی نہ کسی عذاب کے طور پر نازل رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا، اور یہاں آ کر انہیں علم ہو گیا کہ ایسی شخصیت موجود ہے جسے زیر عتاب لایا جا سکتا ہے۔ طاہرہ بیگم تو خیر جو کچھ بھی تھی، لیکن ان سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مشیرہ بیگم نے عشیرہ پر توڑ رکھے تھے، اور وہ طاہرہ سے زیادہ خالہ مشیرہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ یہ تھی ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھی، ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزرا تھا اسے یاد کر کے دل کو ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر دیتی تھی، ورنہ بعد میں پھر وہی سب کچھ۔ اس وقت بھی سب گہری نیند سو گئے تھے، لیکن وہ جاگ رہی تھی، فضا میں حبس کی کیفیت بھی تھی اور ہیمے کے اندر نہ جانے کیوں عجب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ہیمے سے باہر نکل آئی۔ قرب و جوار میں روشنیاں بجھ چکی تھی، مزار شریف کی روشنیاں بھی بجھا دی گئی تھی، بس بلندی پر ایک پیلے رنگ کا بلب روشن تھا جو تھوڑے سے حصے کو مدھم سی روشنی دے رہا تھا، یا پھر کہیں کہیں زائرین کے ڈیرے جن میں سے چند نے
पेट्रोमिक्स चला रखे थे और शायद इबादत कर रहे थे। वो थोड़ी सी आगे बढ़ी और यूं ही चंद कदम पैदल चल पड़ी। हर तरफ कब्रें ही कब्रें थी। दिन की रोशनी में नज़म और नसर हीमे से निकली थी तो वो भी उनके पीछे चल पड़ी। फिर दोनों एक जगह खड़ी हो गई थी और किसी सुराख में झांक रही थी। वो भी करीब पहुंची तो उसने भी वो रूह फरसा मंजर देखा। कोई कब्र थी जो खुली हुई थी और उसमें से मुर्दे का कफन झांक रहा था। वो जल्दी से पीछे हट गई और उसके दिल पर एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। वो कुछ और पीछे आ गई थी। नज़म और नसर वहाँ से आगे बढ़ गई थी, लेकिन वो मंजर इसके जहन पर नक्श कर रहा था। वो कब्र ज़्यादा दूर नहीं थी जिसमें उसने मुर्दे को देखा था। दूर से ही वो खड़े होकर उस कब्र की तरफ और फिर आसपास की कब्रों पर निगाहें दौड़ाने लगी। उसी वक्त पीछे से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई बेइख्तियार भागा चला रहा था और उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही थी। छोड़ दे वली, बचा ले वली, छोड़ दे वली, बचा दे वली, अब नहीं करूँगा, चला जाऊँगा वली। ये एक नीम जनाना और नीम मर्दाना आवाज़ थी। दौड़ते हुए कदम उसके करीब आए और वो चूंकि रास्ते में आ गई थी इसलिए एक इंतहाई ज़ोरदार दो खत्थर उसकी पुश्त पर पड़ा और वो बुरी तरह लड़खड़ाकर गिरने लगी। दौड़ने वाला अपनी धुन में आगे निकल गया था। पता नहीं वो औरत थी या मर्द, लेकिन वो आवाज़ उसके मुंह से बराबर निकल रही थी। उधर मशेरा गिरने लगी तो अचानक किसी ने उसे बाजू से थाम लिया और फिर एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। बिस्मिल्लाह। फिर वही सरगोशी उभरी। इस तरह बाहर ना निकला करे, ये गुजरगाह है और यहाँ से गुजरने वाले गुजरते रहते हैं। जाइए, बराहे करम अंदर जाइए। उसने चौंक कर आंखें फाड़ दी। उसे संभालने वाला उसे महसूस हुआ था, लेकिन न शक्ल न जिस्म, ऐसी कोई चीज़ उसे नज़र नहीं आई थी। जब उसका तवाज़न कायम हो गया तो वो सख्त दहशत ज़दा होकर इधर उधर देखने लगी। ये कौन था जिसने इसे नहायत ही नरम लहजे में अंदर जाने की तलकीन की थी? वो कहाँ गया? आसपास तो कुछ भी नहीं था। अचानक ही उसे यूं लगा जैसे उस पर बर्फ़ का बरादा फेंक दिया गया हो। पूरे बदन में शदीद सर्दी की लहरें दौड़ने लगी और वो लड़खड़ाते कदमों से हेमे की तरफ चल पड़ी। बमुश्किल गिरती पड़ती हेमे तक पहुंची और गराब से अंदर दाखिल हो गई। उसका सीना धोंकी बना हुआ था। हालांकि न दौड़ती हुई आई थी न बहुत दूर से आई थी, फिर भी सांस बुरी तरह से फूल रहा था। अंदर सब घोड़े गधे बेचकर सोए हुए थे। वो जल्दी से आकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और उसने दोनों हाथों से कलेजा पकड़ लिया। हाय अल्लाह, कौन था? कौन था वो? नज़र क्यों नहीं आया मुझे? और ये गुजरगाह कैसी थी? वो कौन था जो छोड़ दे वली, बचा दे वली चीखता हुआ गुजर रहा था? रात की उस तारीकी में किसी को क्या मुश्किल पेश आई थी? फिर उसे वो वाक़यात याद आ गए जो यहाँ के बारे में कहे जाते थे। जिन ज़्यादा लड़कियों को यहाँ इलाज के लिए लाया जाता था, मज़ारात पर हाज़िरी देती थी, उनके लाहिकीन साथ आते थे और फिर जब उनकी सुन ली जाती थी तो फिर उन्हें हिदायत होती थी कि फ़लाँ मज़ार से फ़लाँ मज़ार तक जाएं और वहाँ जाकर हाज़िरी दें। उनके ऊपर जो भी साए होते थे उन्हें सरजंश की जाती कि वो इनके वजूद को छोड़ दें। अगर वो नहीं मानते थे तो फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ाएँ मिलती थी। छोड़ दे वली, बचा दे वली, उसी सज़ा के नतीजे की आवाज़ हो सकती थी। बहरहाल वो ये तमाम बातें सोचती रही। उसे एक और वाक़या याद आया जब दादी अम्मा हयात थी और एक मर्तबा वो किसी तकरीब में गए हुए थे। जब जगह गए हुए थे वो हवेली नमा जगह थी और वहाँ एक बहुत ही बड़ा बाग भी था जो हवेली के अहाते में ही था, लेकिन वहाँ जाड़ जंकार खड़े हुए थे। उसने एक निगाह उस जगह को देखा तो वो उसे इतनी हैबतनाक लगी कि वो वहाँ से फ़ौरन ही भाग आई। दादी अम्मा ने उसका सुर्ख चेहरा देख लिया तो बोली, कहाँ गई थी पगली? दादी अम्मा, उस तरफ ऐसी बुरी जगह है, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। ऐसी नहूसत बरसती है कि आप उधर जाओ तो आपको यूं लगता है जैसे जाड़ जंकार आपको खाने को दौड़ रहे हैं। तुझे खुदा समझे, वो हवेली का असेब ज़दा हिस्सा है, वहाँ अजनबा का बसेरा है। हवेली का कोई भी बंदा उधर नहीं जाता, तभी तो वो जाड़ जंकार पड़े हुए हैं और तू देख के खुले बालू वहाँ चली गई। एक तो अल्लाह रखे इस काली गनौन के शहर को, बाल हैं कि तूफ़ान की तरह उमड़े चले आ रहे हैं। अरे दीवानी, कहती हूँ कि इन्हें बांध कर रखा करो। खुले बालों वैसे भी आसमान तले नहीं जाना चाहिए। और फिर ये तेरे बाल, अल्लाह तौबा।
कटवाने को भी दिल नहीं चाहता, बाल हैं कि क़यामत। और ये हकीकत थी कि उसके बाल इतने ज़्यादा, इतने घने और इतने लंबे थे कि हर लड़की और औरत उसे रश की निगाह से देखती थी। उसे पूछा जाता था कि बीबी, ये बाल बढ़ाने के लिए क्या तरीका एख्तियार करती हो? वह एख्तियार तो बताती, अहमकू की तरह पूछने वाले की सूरत देखती रह जाती। दादी अम्मा ने उससे खुलकर कहा था कि किसी वक्त वो अपने इन्हीं बालों का शिकार रह जाएगी। कोई हवा लग जाएगी उसे, कोई साया हो जाएगा, लेकिन वो हवा और साया उसकी समझ में आज तक नहीं आया था। आज जो ये सब कुछ हुआ था उसने इसे दहला कर रख दिया था। तरह तरह की शक्लें आंखों के सामने आई तो उसने जल्दी से लेटकर चादर ओढ़ ली। और जवानी की यही देन होती है, नींद है कि सर पर सवार रहती है। कैसी ही कोई मुश्किल, कैसी ही कोई बात हो, बस नींद आंखों में घुसी और पट से आ गई, सो वो भी गहरी नींद सो गई। दूसरी सुबह वापसी थी, हाजिरी का दिन ख़त्म हो गया। चुनाचे तैयारियां हुई और ताहिरा बेगम अपनी बेटियों और मुलाजमों के साथ वहां वापस चल पड़ी। उनकी कोठी भी बहुत शानदार थी। मौज़म अली साहिब बाई से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन भाई भावज की मौत के बाद बड़े आराम से वो पूरी जायदाद और दौलत हड़प कर गए। बीवी के गुलाम थे, इसलिए बेचारी उशैरा भी बस जी ही रही थी। ये अलग बात थी कि उसने अपने आप को यहाँ के माहौल में हजम कर लिया था और मुस्तकबिल के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उस वक्त भी घर के तमाम लोग एयर कंडीशनर कमरों में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त लो चल रही थी, जुलसा देने वाली लो। उशैरा ने उदासी से अपने कमरे की खिड़की खोली और लो का थपेरा जैसे उसका इंतजार ही कर रहा था। एक जनाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और उसका चेहरा तमतमा कर रह गया। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मेरे खुदा, कैसी शदीद गर्मी है, उसने सोचा और चटहनी लगाकर वापस अपने बिस्तर की तरफ चल पड़ी। दीवार पर लगी हुई घड़ी की सुइयां 2 बजा रही थी। ठीक 4 बजे उसे बावर्ची खाने की तरफ चल पड़ना था। शाम की चाय का वक्त 5 बजे का था। गोया अभी आराम करने के लिए 2 घंटे मौजूद थे। वो ये आराम का वक्त भी उसे शदीद गर्मी और लो की वजह से मिल गया था, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो किसी न किसी काम में उसे उलझा देते। इससे ज़्यादा काम लेने में ताहिरा बेगम बड़ी खुशी महसूस करती थी। नज़म और नसर भी अब इसी रास्ते पर चल पड़ी थी, चुनाचे वो भी इसके लिए काम की तलाश में रहती थी। इसे इसके हुस्न की यही सज़ा दी जाती थी। कोई भी काम इस वक्त भी उसके सुपुर्द कर दिया जाता और कुछ ना सही तो कम अज़ कम ताहिरा बेगम के हाथ पाँव ही दबाने होते थे। लेकिन इसमें भी पूरी सियासत कारीगर थी, यानी अगर इस वक्त उसे ताहिरा बेगम के पांव दबाने पड़ते तो उसे भी एयर कंडीशनर के कमरे की ठंडक नसीब हो सकती थी। और ये बात किसे गवारा थी कि वो भी एयर कंडीशनर के मज़े ले। उसने एक सर्द सी सांस ली और उसकी निगाह आने पर जा पड़ी। लो के थपेड़े से सुर्ख चेहरा कोसो कज़ा का मंजर पेश कर रहा था। सफ़ेदी में ऐसी गुलाबी खिली हुई थी कि देखने वाले की निगाहें हटने का नाम न ले। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आईने के पास गई और आईने ने उसका सरापा पेश कर दिया। दिन रात की झिड़कियाँ, बात बात में ताने, हर वक्त पर बेइज्जती, तरह तरह के इल्ज़ामात, दिन रात की घुटन। उसकी ज़िंदगी में ये पूरा फार्मूला मौजूद था, लेकिन उसका हुस्न शायद इस फार्मूले के लवाज़मात से निखर रहा था। ऐसी भी क्या बेगैरत ज़िंदगी, एक लम्हे का सुकून मैसर नहीं, लेकिन हस्नो जवानी थी कि अल अमान अल हफीज़। अल्लाह ताला ने उसके तमाम महरूमियों की कसर उसे तौबा शुकन हुस्न देकर पूरी करती थी। लेकिन किस काम का ये हुस्न जो हर वक्त मुलामत बना रहे? ताहिरा बेगम का बस नहीं था, वरना वो इसे जहर देकर हलाक कर देती। वो इसकी हुस्न जवानी पर भी कड़ी तनकीद करती थी और ये तनकीद इस वक्त से और ज़्यादा शिद्दत एख्तियार कर गई थी जब नसर और नज़र के लिए रिश्ता आया था और उशैरा की तरफ मुंतकिल हो गया था। उशैरा पर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, इनमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो उशैरा के लिए सख्त तकलीफ दे थी। उसने साबुन से मुंह धोना तक तर्क कर दिया था, लेकिन अब ये इसके बस की बात तो नहीं थी कि वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेती, और अगर शक्ल बिगाड़ भी लेती तो जिस्म का एक एक नक्श चीख चीख कर उसके हुस्न की तशहीर करता। न जाने कब तक वो आईने से हुस्न का हिराज वसूल करती रही और फिर एक ठंडी सांस लेकर आईने के सामने से हटकर बिस्तर की तरफ चल पड़ी। जहन बदसूर घुटन का शिकार था। कुछ अरसे पहले कम अज कम नज़म और नसर का रवैया उसके साथ ठीक था और उसे इनके साथ वक्त गुजारने का थोड़ा सा मौका मिल जाता था, लेकिन अब वो भी रकाबत का शिकार हो गई थी। उशैरा का मामूली सा लिबास, उसका मेकअप से आरी चेहरा इनके हजार मेकअप ज़दा चेहरों से कहीं ज़्यादा प्यारा था।
बात सिर्फ वही तक नहीं रही थी, बल्कि हर आने जाने वाला उशैरा के हुस्न की तारीफ करता था और रफ्ता रफ्ता उशैरा को पीछे हटाया जाता रहा। यहाँ तक कि घर की तकारीब से भी उसका कोई लेन देन नहीं रहा था। हकारत की कौन सी सूरत थी जो उसके लिए नहीं थी, कौन सा अजाब था जो उस पर तोड़ने के इंतजामात नहीं किए गए थे, लेकिन हर अजाब को खामोशी से झेलना उसकी ज़िंदगी का मकसद था। उसकी ज़िंदगी में कोई बहार नहीं थी, उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बहरहाल बिस्तर पर बैठी वो इन्हीं ख्यालात में न जाने कब तक खोई रही। दीवार पर लगी हुई घड़ी ने 3 बजाए और वो ख्यालात के भंवर से निकल आई। अभी 1 घंटा बाकी है, अगर लेट गई तो शायद नींद आ जाए, और ये नींद उसके लिए क़यामत होती। अगर ज़रा भी देर हो जाती तो घर वाले चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लेते। कमरे में तन्हा बैठे बैठे दिल घबराने लगा। बाहर लो चल रही थी, वरना बाग में ही चली जाती। लो क्या कर लेगी, अच्छा है बीमार हो जाऊंगी, कुछ दिन तो सुकून मिल जाएगा, मर भी जाऊं तो क्या है, कौन सी कीमती ज़िंदगी है जो किसी को तकलीफ़ होगी, उसने सोचा। और ये सोच इस कदर शदीद हुई कि वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आई। बाहर कदम रखते ही गर्मी की हकीकत मालूम हुई, लेकिन अब कमरे में कुछ भी नहीं था। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती रही और राहदारी से निकलकर सदर दरवाजे पर आ गए। सदर दरवाजे के बाहर धूप का राज था, और ये धूप भी रवायती धूप थी जिसमें कहा जाता है कि चील अंडा छोड़ देती है। हालांकि इस मुहावरे का मकसद समझ में नहीं आता था। चील अंडा छोड़ देती है, क्या मतलब हुआ इस बात का? उसने लम्हे के लिए सोचा और फिर खुद ही मुस्कुराती हुई सदर दरवाजे से बाहर निकल आए। दर हकीकत ये जुमला उस वक्त सिर्फ मुहावरा ही नहीं था कि आग बरस रही थी, घास जर्द हो रही थी। अलबत्ता इमली का वो घना और सायादार दरख्त झूम रहा था जिसके नीचे माली की चारपाई बिछी हुई थी, लेकिन उस वक्त माली बेचारा भी अपने क्वार्टर में घुसा हुआ था। तमाम मुलाजमों के क्वार्टर के दरवाजे बंद थे। कुछ मुलाजिम जो ड्यूटी पर थे वो अंदर थे और बाकी अपने क्वार्टर में आराम कर रहे थे। इमली का ये घना दरख्त उसे हमेशा से पसंद था, और हकीकत भी यही थी कि उसके साए में धूप दम तोड़ देती थी। वो तेज़ कदमों से दरख्त की तरफ बढ़ रही थी और उसके नीचे पहुंच गई। बिलाशुबा यूं लगा था जैसे जहन्नुम से निकलकर जन्नत में आ गई हो। माली की खाली चारपाई पर उसने कब्जा कर लिया और पाँव लटकाकर बैठ गई। दरख्त के पत्ते लो से हिलकर एक दिलकश नगमा बखेर रहे थे। वो उस नगमे में गुम हो गई और थोड़ी देर के लिए अपने तमाम गम भूल गई। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये वीरानी उसे अपने मुकद्दर की तरह महसूस हो रही थी, लेकिन इमली का ये दरख्त हमदर्द था। वो उसे गीत सुना रहा था। उसकी निगाहें एक चमकदार नुक्ते पर जम गई और जहन न जाने किन किन ख्यालात का मरकज़ बन गया। न जाने क्या क्या सोचे दामनगीर हो गई। अचानक उसे कदमों की आहट सुनाई दी और वो चौंक पड़ी। इस वक्त कौन है जो उसकी तरह सर फिरा है और बाहर निकल आया है? उसने मुड़कर देखा और उसे एक साया सा मुतहरिक महसूस हुआ। वो साया उसके पास से गुजर गया, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। उसने दाएं और फिर बाएं देखा। ये कैसा साया था? और फिर उसके कानों ने कदमों की चाप भी सुनी थी। वहम भी हो सकता है, बाज़ौक़ात तसव्वुर न जाने क्या क्या कुछ सुना और दिखा देता है। मुमकिन है कोई गुलहरी सूखे पत्तों से गुजरकर दरख्त पर चढ़ गई हो, और मुमकिन है वो साया दरख्त की किसी शाख के हिलने से बना हो। खास तौर से तो उसने कुछ नहीं देखा था। उसने अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश की और सोचने लगी कि इस तरह कोई और तो दीवाना नहीं हो सकता जो इस शदीद गर्मी में बाहर निकल आए। 100% उसका वहम होगा। कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब वाक़यात से वास्ता पड़ रहा था। उस दिन मज़ार के सामने का वाक़या आज तक उसकी समझ में नहीं आ सका था। कौन था जिसने इसे संभाला था? और फिर वो आवाज़ तो बिल्कुल वहम नहीं थी। वो इस आवाज़ को अपने जहन में उस वक्त भी सुन रही थी। बिस्मिल्लाह, इस तरह बाहर ना निकला करें, ये गुजरगाह है और यहाँ से गुजरने वाले गुजरते रहते हैं। जाइए, बराए करम अंदर जाइए। गुजरगाह, गुजरने वाले, और वो आवाज़, ये साया। तौबा है, किन अहमकाना हरकतों में पड़ती जा रही हूँ मैं भी। मेरा अपना भी साया हो सकता है जो मुड़ने से पड़ा होगा। वो अपने जहन से ये ख्याल झटकने की कोशिश करने लगी और फिर उसी चमकदार नुक्ते को तलाश करने लगी जिस पर पहले निगाहें जमाए सोचों में गुम थी। ऐसे नुक्ते अक्सर नमूदार हो जाते हैं, मगर ये नुक्ता जो इससे थोड़े फासले पर एक दरख्त की जड़ में था, चंद ही लम्हों में वो नुक्ता उसे मिल गया। लेकिन इस बार वो बेख्याली के आलम में नजर नहीं आया था।
बल्कि कोई ठोस हकीकत थी। उसने अब उस चमकदार शय को गौर से देखा जिसे वो सिर्फ अपने ख्याल समझ रही थी और इसके बारे में उसने अभी तक सोचा नहीं था। अब जो गौर किया तो उसे सफ़ेद सी चमकदार चीज़ नजर आई और ये सिर्फ चीज़ उसका तस्वर नहीं बल्कि वो एक हकीकत थी। वो चारपाई से उठकर उसकी तरफ बढ़ गई और उसने उस दूसरे दरख्त की जड़ से वो दोधिया रंग का खूबसूरत पत्थर उठा लिया जो दिल की शक्ल में तराशा हुआ था और उसके कुछ हिस्सों पर मिट्टी लग गई थी। उसने ये मिट्टी दुपट्टे से साफ की और उसे गौर से देखने लगी। कितना खूबसूरत पत्थर है, न जाने कहाँ से आया, कीमती पे लग रहा है मगर मुमकिन है किसी जेवर से निकल गया हो, लेकिन इस दरख्त के नीचे कहाँ से पहुँच गया। और फिर इसकी तराश भी ऐसी नहीं थी कि किसी जेवर से उखड़ा हुआ मालूम हो, इसके अलावा काफ़ी पुराना भी मालूम होता है। वो पत्थर को हथेली पर रखकर हैरत से देखने लगी और उसने दिल ही दिल में तस्लीम किया कि वो बेहद हसीन और जाज़बे निगाह पत्थर है। उसे ये पत्थर बेहद पसंद आया और उसने सोचा कि अब उसकी तारीख तो उसे पता नहीं चल सकती थी कि कहाँ से आया और कहाँ से यहाँ तक पहुँचा, लेकिन इस काबिल है कि उसे अपने पास महफूज रखा जाए। हाँ, अगर किसी ने ये कहा कि इसके किसी जेवर का कोई पत्थर गुम हो गया है तो उसे फिर वापस कर दिया जाएगा। कोठी में मेहमान आते रहते थे, बाग की सैर भी की जाती थी। इनमें बड़े आदमियों की बेटियां भी होती थी, बेगमात भी होती थी। मुअज़्ज़म अली साहब के मिलने जुलने वालों की तादाद बहुत काफ़ी थी। अगर उसे कहीं से पता चला कि कोई किसी कीमती पत्थर की तलाश में है तो वो उसे वापस कर देगी। इस ख्याल के तहत उसने मुट्ठी में वो पत्थर दबाया और वापस चारपाई पर आकर बैठ गई, लेकिन बैठने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पत्थर को हथेली पर रखकर देखती रही। बिल्कुल दिल की शक्ल का है, न जाने कौन से पत्थर से तराशा गया है। मुमकिन है प्लास्टिक का हो, लेकिन प्लास्टिक का होता तो इतना वजनी ना होता। कुछ भी हो, अब तो वो उसका अपना है और उसने उसे रख लिया। उसी वक्त उसके कानों में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी, शुक्रिया, ये आपके लिए ही है। वो फिर उछल पड़ी। इस बार उसके कानों ने धोखा नहीं खाया था। ये मर्दाना आवाज़ एक लम्हे के अंदर जानी पहचानी महसूस हुई थी, लेकिन उसे याद ना आया कि ये आवाज़ उसने कहाँ सुनी थी। अलबत्ता वो अल्फाज अब भी उसके कानों में उभर रहे थे। वो बदहसी से खड़ी हो गई और फिर उसके मुँह से आवाज़ निकली, कौन है? लेकिन उसे कोई जवाब ना मिला। अलबत्ता उसे वो चाप और साया याद आ गया। एक बार फिर वो बुखला गई। उसने बुखलाए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा। चिलचिलाती धूप और लो के थपेलों के अलावा और कुछ भी नहीं था। फिर उसकी निगाह दरख्त की तरफ उठ गई। मुमकिन है कोई और दरख्त पर ऊपर चढ़ा छुपा हो जो उसे परेशान कर रहा हो, लेकिन ऊपर भी किसी का वजूद नहीं था। दरख्त बिल्कुल साफ पड़ा हुआ था। एकदम उसे कुछ खौफ का एहसास होने लगा और वो चारपाई से दूर हट गई और वो पत्थर अब भी उसके पास मौजूद था। थोड़ी देर बाद वो इधर उधर देखती रही। ताहदे नज़र किसी का वजूद नहीं था। वो तेज तेज कदमों से सदर दरवाजे की जानिब चल पड़ी। वो फिर दोबारा अपने कमरे में आ गई। उसका सीना फूल की तरह पिचक रहा था। सांस बहुत तेज हो गया था। बात ही इतनी अजीब थी, उसे अपने कानों पर पूरा भरोसा था। उसने साफ तौर पर शुक्रिया और उसके बाद के अल्फाज सुने थे। काफ़ी देर तक वो इसी तरह खड़ी हैरत से कांपती रही। फिर उसकी निगाह घड़ी की जानिब उठ गई। 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। वो सब कुछ भूलकर खुद को बावर्ची खाने के लिए तैयार करने लगी। बदन पर अब भी हल्की हल्की कपकपाहट तारी थी। मुट्ठी में दबे हुए पत्थर को उसने मसहरी के साइड रैक में रख दिया और बाथरूम में चली गई। ठंडे पानी के छिंटू ने चेहरे को तमतमाहट को बड़ा सुकून दिया। वो काफ़ी देर तक चेहरे और आंखों को पानी से नम करती रही, फिर ताज़ा दम होकर बाहर निकल आई। पूरे 4 बजे थे। कमरे से निकलकर वो बावर्ची खाने में पहुंच गई। बावर्ची खाने में दाखिल होकर उसने अपने जहन से कुछ देर पहले का वाक़या महव कर दिया और अपने जहन में शाम की चाय के लिए फरमाइशात की। इस फहरिस्त को टोला जो घर के हाकिमों ने उसे दी थी। सबकी फरमाइशें पूरी करना लाजिम था। चुनाचे वो जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगी और ठीक 5 बजे वो खूबसूरत ट्राली को अनवाओ इकसाम लवाजमात सजाए हुए मशेरा बेगम के बड़े से कमरे में पहुंच गई। बाहर का मौसम अभी तक गर्म था, इसलिए लॉन में चाय पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर यूं भी गर्मियों में तो 5 बजे भी दोपहर होती है। बर्फ़ की तरह ठंडे कमरे में सब लोग सोफों पर बैठे कहकहे लगा रहे थे। जो ही वो अंदर दाखिल हुई, कहकहे एक लम्हे के लिए रुक गए और फिर जारी हो गए, जैसे उसे ये एहसास दिलाया जा रहा हो कि उसकी यहाँ आमद से किसी के मशगलों पर कोई असर नहीं पड़ा और वो कोई अहमियत नहीं रखती।
وہ ان تمام باتوں کی عادی تھی، اس لیے اس نے تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی اور اس نے سلیقے سے سینی ٹیبل درست کی، چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دی۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا، خشک ہونک اور ببو کا چہرہ، اور اپنی اس ادا میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں بھی تمہیں میک اپ کی فرصت مل جاتی ہے عشیرہ، نظم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے نظم کو دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ دیکھا بھی نہیں تھا۔ بوا رنگ ہی ایسا ہے، ایک بات ہے تم لوگ سونے کے نوالے بھی کھاؤ تو ایسا رنگ نہ نکال سکو، اللہ بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے فوراً ہی ٹکرا لگایا، لیکن ان کی اس بات میں بھی نظم اور نثر نے اپنی انسلٹ محسوس کی۔ اب جب بھی بولیں گی کفن پھاڑ کر ہی بولیں گی مشیرہ خالہ، نثر نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے کیا بات کہہ دی؟ وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج اب بھی قہر بسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ اس دوران اپنی شدید ترین مصروفیات کی بنا پر وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ درخت کے نیچے ملنے والا پتھر، شکریہ کی وہ الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب جب سب کے سب اپنی خوابگاہ میں چلے گئے تب اسے فرصت ملی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسہری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ اس نے فحریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہمدرد اور مونس اس کا آئینہ ہی تو تھا، جو اس کو کبھی کبھی اس کی اہمیت کا احساس دلا دیتا تھا، اور وہ سوچنے لگتی تھی کہ کچھ بھی ہو وہ اب بھی ان سب سے اچھی اور سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہو۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد خاص طور سے اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، جیسے دوسری نوکرانیوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ بات اس نے فوراً ہی محسوس کر لی تھی، لیکن مزاج ایسا تھا کہ کسی بھی سلسلے میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی موجود تھے، قیمتی جوڑے جو نہ جانے کیوں اس سے نہیں لیے گئے تھے۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی اس طرح کے جوڑے پہننے کی خواہش نہیں ہوئی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ کوئی اچھا لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا، اس نے سوچا، اور دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشمے بددور۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسہری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس کے تصور کے ساتھ اچانک ہی ایک اور انکشاف بھی ہوا۔ شکریہ والی آواز اس آواز سے بالکل مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے اس نے یہ آواز سنی تھی اور اب پہلی بار اس پر غور کیا تھا۔ یہ نرم انداز، یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جہاں وہ ایک دو خطرہ اس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا، مگر کون تھا وہ؟ کیا وہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس میں اسے نصیحت کی گئی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں کچھ پاگل ہو گئی ہوں شاید مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آنے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے، چونکہ سب خواب گاہوں میں جا چکے تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی اور تکیہ اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے مسہری کے برابر کی دراز کھولی اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیسا پیارا پتھر ہے۔ پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت ایک دم سے بڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانگی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا، لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک اور 2-3 پرندے اندر گھس آئے اور وہ
سکتے کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے اتر آئی اور اچانک ان کی جسامت بڑھنے لگی۔ عشیرہ کا دل کمپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی تھی۔